الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Hişiksiz barcha maqtov, hamd va sana g'alamlarning Robbisi, xo'jasi, idarachisi Allah Robbimizga g'ana tegishli. Shahodat ketaram, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli iloh yo'q. Ham Muhammad Abdullah o'g'li aning so'nggi elchisi, ham suyukli payg'ambari. Mana hurmatli jamoat, Ramazon oyi bitganga bizning bir otna vaqtda o'zib keladi. Ramazon oyiga nishib kirdik, Ramazon oyi bitdi. Ramazon oyi uzatdik, mana tag'in bir otna da vaqt o'zdi. Ya'ni umuman aytganda bizning kunlar uza, otnalar uza, to'la bir oy uza, yillar uza, ham sezmayda qolar bizning bu dunyodan ketir vaqtda jetishik. Nishig Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Har bir xalqning bor ajali, vaqti, o'lim vaqti. Ham shu ajal jetgach, ular ani birgina mezgilga kechiktiradi olmaslar yoki yoqinayta oshiqtiradi olmaslar deb aytdi Alloh subhanahu va taolo. Ajal, o'lim. Biz suylashirga yaratmagan, biz o'ylarga yaratmagan, tinglarga yaratmagan bir mas'ala. Lekin u mas'ala şoşu o'lim, ul haq. Ham har biri bizga kelib, aning to'rinda suylashmishi, o'ylamayshi, tinglarga tilamishi, biz ul haqliqdan, ul haqiqatdan bir qoya qo'sha olmaymiz. Vaqt jetdi, o'lim keldi, ham biz bu dunyodan ketdik. Ham mana shu o'rinda o'lim bilan bog'li Al-Imron surasining 185-oyatin esga tushirib ketasi keladi. Allah Rabbimiz subhanahu va taolo ayta: "Kullu nafsin za'iqatul maut." Har bir jon egasi o'limni tatiyashaq. Va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hamsiz haqiqatda shinnanda mana bu turmushda ishlagan ishlaringizning natijasin, ajrlarin qiyomat kuni jetgach
alacaqsız. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Ham şol künni kim cehennem otundan qutulsa, ham jannatga kirsa, şol oңышlı kişi bulur. Allah subhanahu wa ta'ala narsa deydi. İngiligi ayta: "Kullu nafsin za'iqatul maut." Har bir jon egasi ul o'limni tatiyashaq deydi. Har birimiz nindidir kunni, qaysidir vaqtda biz bu dunyodan ketamiz. O'lim osha uzabız ham bizning jonimizni olashaqlar farishtalar. Lekin o'lim bilan bitmay. O'lim bilan turmush to'xtalmay. O'lim narsasing ol? O'lim ol turmushning bir etobigina. Turmushning bir mezgili. Biz ko'shamiz dunyoviy turmushdan oxirat turmushina. O'lim muboratik ko'shuv, переход из одного этапа жизни в другой этап жизни. Hamma shunda ko'chgandan so'ng bizni keta bir kun, qiyomat kuni deb atalgan. Qiyomat kuni ne uchun shulay deb atalgan? G'arabchadan qiyam, bosib turu. Ya'ni bütün xalqni Alloh subhanahu va taolo bostira o'z qarshina. Bizga qadar yashaganlarni, bugungi kunda yashovchilarni ham bizdan so'ng yashayacaklarni barisida Alloh subhanahu va taolo turg'iza qabrlaridan ham butunisi bo'lsa Alloh taolo qarshina. Nega deb bo'lsa javob turish. Ham shu kunni har biri bizga ishlagan ishlarimizni ko'rsatashaklar. Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khayrin muhdara." Shu kunni har bir jon egasi bütün ishlagan izgiliklarin ol ko'rir. Tabashaq. "Wa ma 'amilat min su'" endi ishlagan nosharliklarin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Tilar edi alardan yiroq bo'lgan, zo'r orada. Lekin alarda aning qarshında. Nosharliklari da bütünüsü hisoblangan. Neshig Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Va wudi'al kitab." Ham ul kunni ulashirlar kitob. Nindi kitob? Amal daftarlari. "Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi." Ham gunoh ahllari, nosharlik qiluvchilar bu kitobni qo'rquv bilan oshirlarda aytirlar va yaquluna: "Ya waylatana ma li hadal kitab." Nindi so'ng bu kitob, ey qayg'i bizga, ey qayg'i hasrat bizga, nindi kitobsing bu deb aytir. La yughadiru saghiratan va la kabiratan illa ahsaha. Bu kitobda bit kishisi da, zo'risi da butunisi hisobga olingan deb aytirlar. Va wajadu ma amilu hadira va la yuzlimu robbuka ahada. Ham shul kunni alar ishlagan ishlarin bütünüsün ko'rirlar, tobirlar. Ham Alloh taolo bir kimga da zulm qilmayacak. Ya'ni har bir kishiga shu kunni jazası, natijasi, ajri beriladi. Aning o'zi kasb etib, o'zi ishlab olgan amallarini qarab. Mana sening amallaring topshirila, tuttirila, kishi ko'rashak, ham bir qoya keta olmayacak. Men ishlamadim deb ayta olmay. Bu meniki tug'il deb ayta olmay, butunisi bor, butunisi hisobga olingan. Har bir aytgan so'z, har bir qilgan amal, zo'risi, kishisi, noshari, yaxshisi, butunisi hisobga olingan. Ham kishi har birimiz Alloh qarshina bosamiz. Ham shu kunni dinarsa Alloh subhanahu va taolo Alloh taolo qarshina bosgandan so'ng mana shu kunni faman zuhziha anin nari va udkhila al janna, kim jahannamdan qutulsa ham jannatga kirsa faqad faz. Mana shul kishi o'ng'ishli deydi Alloh taolo. Shul kishi o'ng'ishli. Mana bu oyat u big ahamiyatli. Chunki bu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga oshiqdan oshiq anglata
Кайсы кеше уңышлы, кайсы кеше кайгы хәсрәттә. Уңышлы булачак шул кем кыямәт көненә Аллаһ Тәгалә каршына баскач, әгәр дә Аллаһ Тәгалә аңа җәннәт юлын ачса. Һәм аны җәннәткә кертсәләр. Һәм кайгы, хәсрәт, үкенеч, караңгылык шул кешегә кемгә әйтелер? Аллаһ Тәгалә әйтер фәрештәләренә: "Худуһу фагуллуһ, thumma al-jahima salluh." Тотыгыз аны, богаулагыз, бәйләгез аны һәм җәһәннәмгә атыгыз аны дип әйтер. Бу кешегә кайгы һәм хәсрәт. Бу кеше уңышлы түгел. Бәлки аның бу дөньяда ниндидер уңышлары булгандыр. Ул ниндидер дәрәҗәләргә ирешкән, байыган, ниндидер рәхмәт хатлары җыелган, грамоталары, дипломнары, медальләре, кубоклары җыйган, туплаган. Аны бу дөньяда карасаң, уңышсыз дип әйтмәссең. Яхшы тормыш алып барган, әмма ләкин әгәр дә шушы бөтен казанганнары, ирешкәннәре, җыйганнары үлгәннән соң аңа җәннәткә керергә ярдәм итмәсә, бу кеше уңышсыз кеше. Һәм аның бөтен тырышлыгы, бөтен куйган хезмәте, бөтен ирешкән менә бу дәрәҗәләре, кешеләрнең мактаулары бер файдасы юк. Бер файдасы юк. Чөнки аңа асылда төп максат иде җәннәткә керү. Ә ул бу максатка ирешмәде. Максатка ирешмәде икән, димәк ул уңышсыз кеше. Һәм бу аят безгә һәр вакыт искәрмә булырга тиеш тормышыбызда. Без кылган гамәлләр, без алып барган тормыш, без эшләгән эшләр, менә ул миңа җәннәткә керергә булышамы, юкмы? Яки Аллаһ сакласын, ул мине җәһәннәмгә тартамы? Әгәр дә җәннәткә кертергә ярдәм итә икән, тотынырга кирәк. Шушы эштә тырышлык күрсәтергә, хезмәт куярга. Әгәр дә ул җәһәннәмгә тарта икән, моннан качырга, моннан сакланырга. Әгәр дә бушка икән вакытыбыз, бу гамәлләрдән дә сак булырга әлбәттә. Һич шиксез әйтелми кешегә дөнья тормышын калдырып, бөтен хезмәт эшләрен калдырып, бары тик мәчеттә гыйбадәттә утырырга дип кенә юк. Чөнки гомумән гыйбадәт ул барча Аллаһ Тәгалә сөйгән сүзләр һәм гамәлләр. Ләкин әһәмиятлесе кешенең эшчәнлеге аның менә гыйбадәт кылуына, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәвенә комачауламаска тиеш. Allah subhanahu wa ta'ala şuna da bizge ayta: "Ya eyyuhellezine amenu la tulhikum amwalukum ve la auladukum an zikrillah." Ey iman keltirganlar, Allah Teala'ga qiyomat kunida sizni deb balalarınız hem mal mülketleriniz Allah'a ibadet kılıdan adaştırmasın, komaşavlamasın sizge deb aytdi. Нәрсә ди? "Ва мен яф'ал залика фаулаика хумул хасирун." Ким шулай эшли, ягъни аларга алдана, менә шушы дөньяны алып баруы, динне тотуга комачаулый. Дөнья малын җыюы, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәгә комачаулый. Яисә гөнаһка батыра, кемдер байым дип гөнаһка керә, тыелган юллар белән, харам юл белән кәсеп итә башлый. Менә ул нәрсә mal, mülket, байлык кешене нишли аңа комачаулый. Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәүгә. Әгәр дә шулай эшлисез икән, сез кайгы хәсрәттә булачаксыз дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Димәк, кеше тормышта ул эшләргә тиеш. Ул хезмәт кылырга тиеш, ләкин иң әһәмиятлесе менә шушы яшәү тормышы аның төп максатына комачауларга тиеш түгел, Аллаһның кушканнарын үтәүгә. Кеше байы икән, мәсәлән, байлыгын җыйды икән, но шушы байлыгының файдасы юк. Садакасын чыгармый, мискин фәкыйрьләргә ярдәм итми, ниндидер изге юлларда кулланмый, җыя, ә җыюдан нинди мәгънә ахыр чиктә?
Кыямәт көнендә һәрбер тиен ул өстәмә бер сорау гына булачак. Һәм ни кадәр син җыйдың, шул кадәр күбрәк соралачаксың һәрбер шушы байлык өчен. Әгәр дә син аны биреп барсаң, син әгәр дә аны изге юлда кулланып барсаң, ул вакытта синең менә бу хезмәтең бушка булмый. Син Аллаһ ризалыгы өчен аны эшләдең була. Ул сиңа әҗр савап булып язылачак. Күп кешеләр безнең әлхәмдүлилләh үз сәламәтлеген саклый, спорт белән шөгыльләнә. Арабызда монда бар безнең кардәшләребез, дуслар, көрәшчеләр, кемдер анда футбол белән шөгыльләнә, кем башкасы белән спорт залга йөри, тимер күтәрә. Ләкин көч җыйдың ди. Көчеңне син кулланмасаң, хәерле эштә. Аллаһ юлында хезмәт куюда. Мискин факирләргә, ягъни мохтаҗларга инде ярдәм күрсәтүдә. Бу көч җыюыңның файдасы нинди? Әгәр дә син хәтта мәчеткә чакырганда кар атырга гына да килмисең икән, синең бар медальләр, синең бар анда кубоклар, синең бар ниндидер грамота, рәхмәт хатлары, синең бар разряд, но син Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһ юлында бер көрәк кар да атмыйсың, ул вакытта синең бу бөтен вакыт сарыф иткәнең, бәлки син гомереңне шуңа башладың, файдасы нинди? Нинди файдасы? Ягъни булар тыелмый. Шөгыльлән, ләкин синең төп максатың Аллаһ Тәала юлында куллану шушыны. Малыңны, дәрәҗәңне, көч-куәтеңне, сәламәтлегеңне, гыйлемеңне, зихенеңне, менә шулай куллансак, ул вакытта файдасы булачак. Әгәр дә юк икән, ул вакытта бу бөтенесе бу дөньяда гына кала. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Ятбаул мәйита салаthun, мәйит артыннан 3 әйбере ияреп бара. Кеше үлде, аны зиратка озаталар. Артыннан 3 әйбер иярә. Кем ияреп бара аның артыннан? Фаярҗи'у ithnan ва ябqa wahidun, аның икесе бу дөньяда кайта, кире кайта зираттан, берсе генә аның белән кала. Ятбауху аһлуху ва малуху ва амалуху. Кеше артыннан 3 әйбер бар. Аның гаиләсе, туганнары озатып баралар зиратка. Аның байлыгы, аны мәсәлән шул бәлки машинасына салып баралармы? Шул алган байлыгына, җыйган байлыгына кәфенлек саталар, сатып алалар, куму оештыралар шул акчага. Һәм өченчесе аның белән ярып бара калган гамәлләре, изгелекләр. Күмгәннән соң нәрсә була? Туганнары кайтып китә. Ул алар өчен тырышты, балалар, оныклар дип яшәде. Хәтта кайбер чакта менә шушы сүзләре аны диннән ярагайтты. Аңа әйтәләр, намаз укырга кил, юк әле тукта, балаларны кеше итәсе бар ди. Булды, балалары китте. Укылмаган намазлары калды. Шулай ук байлыгы, малы аның калды, бетте. Бер кем дә үзе белән кабергә алып төшми аны. Нәрсә генә каласың? Безнең кылган гамәлләр генә кала. Эшләгән изгелекләр һәм кылган гөнаһлар, бүтән бер нәрсә юк. Һәм шуңа күрә дә менә бу тормышта безнең яшәгәндә менә моны арттырырга күбрәк кирәк. Шушы гамәлләргә күбрәк басым ясарга кирәк. Әгәр дә Аллаһ Тәала сиңа ниндидер нигъмәтен ачты икән, шушы нигъмәтне куллан файда китерүдә. Мәсәлән, бер хәзрәт күптән түгел генә сөйләде. Менә шушы аңлаткан идек, изгелек кылу юллары күп алар. Мәсәлән, син хәтта ниндидер врач булып эшлисең икән, син анда кайбер мискин мохтаҗларга, фәкыйрьләрне бушлай лечение бирә аласың аларга. Син мәсәлән төзелеш өлкәсендә эшлисең икән, син ярдәм итә аласың кемгәдер бушлай нәрсә төзеп бирергә, ремонт ясап бирергә. Яисә мәчет юлында ниндидер хезмәт куярга. Һәм шушы сүзләрне әйткәннән соң бер кардәшнең барые үзенең стоматологик клиникасы, ул бөтен мәдрәсә шәкертләренең тешләрен бушлай ремонт лечить итте дип әйтте. Ул бик кыйбат. Бик кыйбат. Әмма ләкин аңлады кеше. Менә әгәр дә ул менә эшли, кәсеп кыла, файда юк дин өчен. Мөселманнар өчен файдасы юк. Димәк, аның менә бу хезмәте үзенә генә кала, үлгәннән соң бер файдасы булмый. Әмма ләкин менә шушы хезмәтен Аллаһ юлында куйды исә, аңа ул уже ахиреткә күчә бара. Аңа ул уже ахиреткә күчә бара. Менә шушы юлларны аңлау тиешле әлбәттә. Һәм тагы бер кат шушы аятны искә төшерәсем килә. Әл-Имран сүрәсе 185-нче. Аллаһ Тәала әйтә: "Куллу нафсин заиқатул маут
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Har bir jon egasi o'limni tatiyashaq. Hamsiz ishlagan ishlaringizning ajrin, natijasin qiyomat kunida ko'rashaksiz. Ham kim jahannamdan qutulsa, jannatga kirsa, shulg'ina o'ng'ishli kishi bo'lacaq. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله